నిండుగా ఇక్కడ ఆవరించుండే దయ కొరకై స్తోత్రం యేసప్ప. ఒక్క ఆత్మైనను నశించిపోకుండా మేమందరం మీ యొక్క పరలోక రాజ్యం చేరేది ఒకటే వాంఛగా ఉంది స్వామి. హల్లెలూయా యేసువే స్తోత్రం రాజా. హల్లెలూయా రీమామ రీకారా బరా ఓ షకరా బరా 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 బరా. మీ యొక్క కొత్త అభిషేకం మళ్ళా రాణి స్వామి. పాతవన్నీ గతించిపోయి అన్ని కొత్తవన్నీ అని మీ యొక్క వాక్యం చెప్పి ప్రకారం మీ వాగ్దానాలన్నీ మా యొక్క జీవితంలో సొంతమైతే దయ కొరకై స్తోత్రం రచ్చా. హల్లెలూయా యేసువే స్తోత్రం యేసప్ప. లోకమంతయు జరిగే ప్రతి ఒక్క ఆరాధనలో మీ యొక్క సేవకులకు కావాల్సిన శక్తిని, బలాన్ని, జ్ఞానాన్ని దయచేయండి రచ్చా. హల్లెలూయా యేసువే స్తోత్రం యేసప్ప. ఎంతో మంది నశించిపోయి ఎంతో మంది విరిగిన మనసుతో పోయి మీ యొక్క ఆరాధనలో కలుసుకొని ఉంటారు స్వామి. వాళ్ళందరినీ ముట్టే దేవుడు మీరు రాజా, ఓదార్చే దేవుడు మీరు స్వామి. మీరు మాత్రం ఓదార్చగల దేవుడు రాజా. ఎవరు మనుషులు నమ్మితే వ్యర్థము స్వామి. మీరు సంధించండి రాజా. విరిగిన మనసుని, నలిగిన మనసుని రాజా కట్టే దేవుడు మీరై ఉంటారు స్వామి. ఈ యొక్క ఆరాధన ఎవరంతా ఆన్లైన్ లో చూస్తా ఉంటారో వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా ఆశీర్వాదంలో రాని యేసప్ప. రక్షణ మార్గంలో తెరవండి స్వామి. అనేక సేవకుల్ని లేపండి రాజా. హల్లెలూయా యేసువే స్తోత్రం రాజా. స్తోత్రం యేసప్ప. ఈ యొక్క ఆరాధనకు పాత్రుడు, నాయకుడు మీరు మా మధ్య దిగి వచ్చి నడిపించండి యేసప్ప. ఈ ఆరాధన అంతా మీకే సమర్పణం స్వామి. మీరు మా మధ్య దిగి మీ యొక్క అభిషేకంతో నింపండి, మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో నింపండి రాజా. హల్లెలూయా యేసువే స్తోత్రం రాజా. మీ యొక్క పరలోకం దిగిరాని, మీ యొక్క దేవదూత సైన్యాలు దిగిరాని స్వామి. మాతో పాటు మీరు ఆరాధించండి యేసప్ప. ఈ యొక్క ఆరాధనకి ఘనతను, మహిమను మీకే చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు దివ్య నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. కూర్చుందాం. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మనం కొన్ని పాటలు పాడుకుందాం దేవుని నామం మహిమ కొరకు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. yes hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾ ಹೇಗೆ ನಿಂತರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಊರೇ ತೊರೆದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಊರೇ ತೊರೆದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದು ಯೇಸಪ್ಪ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದೇವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳನಯ್ಯ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದೇವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳನಯ್ಯ. ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಊರೇ ತೊರೆದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೂ ಹರಿಯದಂತ ಮಹಿಮೆಯ ನಿಡುವೆ. ಎಸೆದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಜಯನಾಂಗವ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೂ ಹರಿಯದಂತ ಮಹಿಮೆಯ ನಿಡುವೆ. ಎಸೆದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಜಯನಾಂಗವ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ. ಊಹೆ
ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ದಾರಿ ಎರೆದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವೆ. ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ದಾರಿ ಎರೆದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದೇವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡದಯ್ಯ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಊರೇ ತೊರೆದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ ದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ ದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದೇವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡನಯ್ಯ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಊರೇ ತೊರೆದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದು ಯೇಸಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರ ನಿನ್ನರಿದ್ದವನೇ ನೀ ಹೇಗೋ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ನಾ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರ ನಿಜ ಕಾರಣ ಅರಿತದವನೇ ನೀ ಹೇಗೋ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ದೇವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ. ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡನಯ್ಯ. ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ನಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು ಯೇಸಪ್ಪ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಡೀ ಊರೇ ತೊರೆದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದು ಯೇಸಪ್ಪ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మనం ఒక తెలుగు పాట పాడదాం. దేవుని యొక్క నామం మహిమ కొరకు అందరూ బాగా ఉత్సాహంగా చేతులు తట్టి పాటలు పాడదాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడవదు ఎన్నటికీ. ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడవదు ఎన్నటికీ. యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం. యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం. ఎడబాయని
కృపా నెమ్మదిగా చేసి శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగంటలో కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగంటలో కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో అర్థమే కాని జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా అర్థమే కాని జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా కృపా కనికరము గల దేవ నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి కృపా కనికరము గల దేవ నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం ఎడబాయని నీ కృపా విశ్వాస పోరాటములో ఎదురయ్యే శోధనలు లోకాశల అలజడిలో సడలితి విశ్వాసములో విశ్వాస పోరాటములో ఎదురయ్యే శోధనలు లోకాశల అలజడిలో సడలితి విశ్వాసములో దుష్టుల క్షేమమునే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా దుష్టుల క్షేమమునే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా దీర్ఘ శాంతము గల దేవ నా చేయి విడువక నడిపించితివి దీర్ఘ శాంతము గల దేవ నా చేయి విడువక నడిపించితివి ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం యేసయ్యా నీ కృపా నీ సేవలు ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూచుకొని నిరాశ చెందితిని నీ సేవలు ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూచుకొని నిరాశ చెందితిని భారమైన ఈ సేవను నేను చేయలేనని అనుకొనగా భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకొనగా ప్రధాన యాజకుడా యేసు నా అనుభవాలతో బలపరిచితివి ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరిచితివి ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని ఆరాధనలోకి మనం నడువుదాం. హల్లెలూయా. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు, వారం అంతా తోడుగా ఉన్నాడు. బాగా గట్టిగా ఆర్భటించి తమిళ పాటలు పాడేటప్పుడు మీకు పాడేది తెలిస్తే పాడండి, లేదా బాగా ఉత్సాహంగా చేతులు తట్టి, మీ ఆరోగ్యం మీ చేతిలో ఉంది, బాగా చేతులు తట్టండి. దేవుని సమూహంలో మీరు ఉత్సాహంగా ఉండేటప్పుడు దేవుడు ఉత్సాహంగా మీ శరీరాన్ని బలపరుస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. The victory
ఆరాధిస్తాం. నోరు తెచ్చి బాగా స్తోత్రాలు చేయండి. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. దేవా మిమ్మల్ని స్తుతిస్తాను ప్రభా, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తాను తండ్రి, మిమ్మల్ని ఆర్భటిస్తాను ప్రభా, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తాను తండ్రి. మీ సమూహంలో మీ పాదాల దగ్గర కూర్చొని మేము తండ్రి మీ బిడ్డలుగా ఉండే సమయంలో ప్రభా దేవా మీ యొక్క మహిమను మా ముందర కనిపించండి తండ్రి. ఏ మనిషి లోపలికి వచ్చిన మనిషి మళ్ళా తిరిగిపోయేటప్పుడు అదే మనిషిగా పోలు చేస్తున్నాము. ఆ మనిషి కట్టలు లేకోకుండా సమాధానం లేకోకుండా వచ్చినాడు. దేవుడు ఆయన కట్లు విడిపించి సమాధానం ఇచ్చి తిరిగి పంపాలేస్తున్నాము. దేవుని యొక్క మహిమని ఆ మనిషి చూడాలా. ఏ మనిషి అయితే ఈ సభలోకి కాలు పెట్టింటాడో ఆ మనిషి తిరిగిపోయేటప్పుడు ప్రభా హల్లెలూయా దేవా మీరు గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడుగా ఉన్నారు తండ్రి. ఓ రబలత్వరదదబలగదురా Praise the Lord. ప్రభా మనిషి మీ ఆలయంలో వచ్చిన మనిషి తిరిగి ఒట్టి చేతులతో పోగొడేస్తున్నామంలో ప్రభా, ఒట్టి చేతులతో తిరిగి పోగొడేస్తున్నాము. ఏదో ఒకటి తీసుకొని పోవాలని పోగొట్టుకున్న ఏదో ఒకటి తీసుకొని పోవాలా ప్రభా, పోగొట్టుకున్నది ఏదో ఒకటి తీసుకొని పోవాలని తన జీవితంలో పోగొట్టుకున్న ఏ అన్ని ప్రభు అతన్ని ఒక్కొక్క వారము తీసుకొని పోవాల ప్రభు. ఓ మిమ్మల్ని తండ్రి అని పిలుస్తాను ప్రభా. మీ బిడ్డలకి ఏం కావాలో మీరు చూడండి తండ్రి. మీరు ఇకపోతే మాకు ఎట్లా చిక్కుతుంది ప్రభా. తండ్రి మాకు దయచేయండి. అందరూ నోరు తెచ్చి అడగండి తండ్రి. నేను పోగొట్టుకున్నది నాకు దయచేయి ప్రభా. నేను ఈ సమాధానాన్ని పోగొట్టుకుంటే సమాధానం దయచేయండి. ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టు ఆరోగ్యం దయచేయండి ప్రభా. తండ్రి ఆర్థిక స్థితిలో పడిపోయింటే నన్ను లేవనెత్తే దేవుడు నువ్వు ప్రభా. ఓ కన్నీళ్లతో వచ్చింటే సంతోషంతో తిరిగిపోవాలి తండ్రి. నేను నమ్మకుండా ఎవరిని నువ్వు చెయ్యలేదు ప్రభా. ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా ఎవరైతే అడుగుతుంటారో వాళ్ళకి అది దొరికి చేస్తున్నామని విశ్వాసం. శబల ఖరబదగల గదబగల గదురాది ఖరబదగల
ఒడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా ఆనందమా, నీ ఒడిలో నాకు సుఖము. నా ప్రాణ స్నేహితుడా, నీ సన్నిధి మరుగడమే. చుట్టె ప్రేమ కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా. నా ప్రాణ స్నేహితుడా, నీ సన్నిధి మరుగడమే. చుట్టె ప్రేమ కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా. తండ్రి ఆనందమా, తండ్రి దేవా ఆనందమా, నీ ఒడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు. తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు. నీ ఉంటే నాకు చాలు. నీ ఉంటే నాకు చాలు. ఉంటే మాత్రం చాలు. ఒక బిడ్డకి ఏమి కావాలని అవన్నీ నువ్వు ఇస్తాను తండ్రి. మేము మీకు బిడ్డలుగా ఉండాలి తండ్రి. అంతే ప్రభా. మీరు అన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టింటారు ప్రభా. మీరన్నీ మాకు అరేంజ్ చేసి పెట్టేసింటారు. మేము వెతికి మిమ్మల్ని రాలేదు అంతేగాని ప్రభా, మీరన్నీ మా దగ్గరనే పెట్టింటారు తండ్రి. ఓ నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది తండ్రి. ఓ నన్ను స్నేహితుడని పిలిచాకి నేను ఎంత మాత్రమోడు ప్రభా. నన్ను బిడ్డ అని పిలిచాకి నేను ఎంత మాత్రమోడు ప్రభా. మీ కనికరమే కదా తండ్రి. ఏం చేసినామని మా కొరకు మీరు శిలువలో మరణించినారు ప్రభా. ఒకటి చెప్పాకైతే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాకైతే మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలతో మిమ్మల్ని ఆరాధించే బిడ్డలుగా మేము ఉండే మీ నామం గొప్పది. దాన్ని ధరించుకొని ఉండే మేము తండ్రి శ్రేష్ఠులుగా మేము మీ సన్నిధానంలో కూర్చొని ఉంటాం. మీ బిడ్డలనే ఒక స్థానంలో కూర్చొని ఉంటాం. రాజులుగాను యాజకులుగాను మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకుంటాం. దాని కొరకు స్తోత్రం. మీ నామం మేంపరుచుకుంటూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి. మిగతా ఉండే భాగాన్ని పరిశుద్ధాత్మని దేవుడు నడిపించింది. మాతో మాట్లాడింది. మాకు తెలియని విషయాలు నేర్పించింది. మేము ఎట్లా నడుచుకోవాలో మాకు నేర్పించింది. పరలోక రాజ్యానికి నేరుగా మమ్మల్ని నడిపించింది. ఆశీర్వాదంగా మార్చమని యేసు ప్రభువు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మనం అట్లా నిలబడి ఉండేటప్పుడు మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను దేవుని కృపతో రక్షింపబడి ఉన్నాను. నేను పాపం మరియు మరణం యొక్క చట్టం నుండి విముక్తి స్వీకరించి ఉన్నాను. నేను దేవుని మూలముగా పుట్టి ఉన్నవాడను. దుష్టుడు నన్ను తాకడు. నాకు క్రీస్తు మనస్సు ఉంది. ప్రేమలో ఆయన ముందు నేను పవిత్రుడను మరియు నింద లేకుండా ఉన్నాను. నేను పాపం, అనారోగ్యం మరియు పేదరికం యొక్క శాపం నుండి విముక్తి పొంది ఉన్నాను. మరియు క్రీస్తులో నేను సంపూర్ణతకు తీసుకురాబడ్డాను. యేసు ప్రతి శక్తి మరియు అధికారంపై దేవుని దేవాలయం. నేను ఆయనకు సొంతము. ప్రపంచంలోని శత్రువు కంటే గొప్ప దేవుని ఆత్మ నాలో
నివసించి ఉంది. నేను చీకటి శక్తి నుండి రక్షింపబడ్డాను మరియు దేవుని రాజ్యంలోనికి తీసుకురాబడ్డాను. నేను యేసుక్రీస్తు ద్వారా సమృద్ధిగా దయ మరియు నీతిమంతుల బహుమతిని పొంది ఉన్నాను. నేను దేవుని వలన ఎన్నుకోబడి క్రీస్తు ద్వారా క్షమింపబడి సమర్థించబడ్డాను. నాకు దయగల హృదయం, వినయం, సాత్వికం మరియు సహనం ధరించి ఉన్నాను. అన్ని జ్ఞానానికి మించిన దేవుని శాంతి నాకు ఉంది. నేనే లోకానికి వెలుగును. నేను యేసుక్రీస్తులో దేవునికి నీతిగా మార్చబడ్డాను. నేను క్రీస్తుకు రాయబారిని. నేను ఎన్నుకోబడిన తరాలలో, ప్రధాన యాజకులలో, పరిశుద్ధ జాతిలో, కొనుగోలు చేయబడిన ప్రజలలో భాగుడిని. నేను గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి, నేనిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి నా ఆత్మ యొక్క శత్రువును జయించి ఉన్నాను. దేవుడు తన దైవిక స్వభావాన్ని పంచుకోవడానికి మరియు ప్రపంచ అవినీతి నుండి తప్పించుకోవడానికి నాకు గొప్ప మరియు విలువైన వాగ్దానాలను ఇచ్చి ఉన్నాడు. నేను క్రీస్తుతోడి వారసుడను. నన్ను ప్రేమించే వాని ద్వారా నేను ఒక విజేత కంటే ఎక్కువ. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కూర్చుందాం. సాక్షి సమయం. ఎవరికైనా దేవుని సన్నిధిలో సాక్షి చెప్పాలని ఉంటే మీరు ముందుకు వచ్చి చెప్పొచ్చు. సునామానికి కోటి కోటి స్తోత్రాలు. దేవుడు నాకు ఒళ్ళు బాగా లేకుండా అయిపోయింది, బీపీ ఎక్కువైపోయింది. ఆయనకు వస్తే ఏం రేట్లు అయిపోయిందని హాస్పిటల్కి వస్తున్నాయి. ఆయనకు వస్తే కన్నా బీపీ జాస్తి ఉంది, నువ్వు హాస్పిటల్కి పో అని చెప్పరే. అన్నాక సరే కానీ అని చెప్పింది, చెక్ చేసుకొని పోతుంది. అన్నాక 200 గంట ఉండింది. అన్నాక ఏమో నువ్వు ఇప్పుడే ఇమ్మీడియట్లీ పో హాస్పిటల్కి అయినా సిస్టరు. అన్నాక సరే కానీ అని చెప్పింది. ఇంటికి పోయి అన్నాక డాక్టర్కి ఫోన్ చేసింది. అన్నాక డాక్టర్ నేను ఇచ్చిండే మాత్రం ఇంకోటి వేసుకోమా సరిపోతుంది అని. సరే కానీ అని చెప్పింది. ఒక 5 నిమిషాలు కూకొని ఉండి ఆయనకు తిరిగి సిన్కాన్ దగ్గరికి పోతుంది. సిన్కాన్ దగ్గర పోయినప్పటికీ 171 ఉండింది. అన్నాక సరే అని చెప్పేసింది. నాకు యాలో ఇట్లా అయిపోతుందని నా కొడుకు చెప్పింది. అన్నాక నా కొడుకు ఆ నూనె ప్రేయర్ నూనె ఎత్తి నా తల మీద పెట్టి అన్నాక ప్రేయర్ చేసా, మా అమ్మకి బీపీ తగ్గాల స్వామి అని చెప్పేసి. అన్నాక అదే తర దేవుడు నాకు బాగా చేసా. తిరిగి నెనపై నేను చెక్ చేసి 130 ఉన్నింది. దేవునికి కోటి కోటి స్తోత్రాలు. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. దేవుడు మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని ఇంతవరకు నిలుపుండేది దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే. పోయిన వారం అంతా ఎంతో బలహీనతగా ఉన్నది. దేవుడు ఏ యొక్క మందు మాత్రం లేకుండా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి దేవుడు ఆరోగ్యదాయకుడుగా ఉండి నడిపించిన దయ కొరకై దేవునికి కోటాది కోటి స్తోత్రము. అంత మాత్రమే కాకుండా నిన్న మేము ఒక చర్చికి ప్రేయర్ పిలుచునిండ్రు. ఆ చర్చిలో వాన్లోనే పోయినాం. మేము పోయినప్పుడు అక్కడ చూస్తే వాళ్ళు అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉనిండ్రు. మేము అనుకున్నాము వాళ్ళు బాగా వాళ్ళకి దేవుడు ఇచ్చుంటాడేమో అని. కానీ వాళ్ళని ఒక్కొక్కసారి చూస్తూ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేని దాంట్లో వాళ్ళు దేవునికి నమ్మకంగా మనము చర్చికి ఏం చేస్తామని ఒక్కొక్కటి వాళ్ళు ఎతికి వాళ్ళు లేని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండేది చూసినాము. అప్పుడు మేము వాళ్ళు ఆ స్విచ్ బాక్స్ పాస్టర్ అంతా కనెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటే అది అంతా పోయేసి ఉండింది, వైర్లు చుట్టి పెట్టి ఉండిండ్రు. అప్పుడు మేము అనుకున్నాము వీళ్ళకి సరే ఒక స్విచ్ బోర్డు మనం తీసి ఇచ్చేస్తాము అని. వాళ్ళు మైక్ అంతా యూజ్ చేస్తూ ఉండిండ్రు. తర్వాత చూస్తే మైకు అన్న ఒకటి తీసుకోవాలా, మీ దగ్గర ఉంది, అది ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతాను.
వీళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు వీళ్ళు సేవకుల్ని గణపరిచి ఒక్కొక్కటి వాళ్ళకి లేకపోయినాను వాళ్ళు ఇచ్చుండారు కదా దేవుడు. అందుకే వాళ్ళకి చూడు పని ఏమి లేకపోయినాను వాళ్ళు దేవుడిని నమ్మి సేవ చేస్తూ ఉండు, దేవుడు వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉండని ఒక సంతోషమైంది. మళ్ళీ మేము అనుకున్నాము సరే ఆ స్విచ్ బోర్డు మనం తీసి ఇచ్చేద్దాము ఆ స్విచ్ బాక్స్ అని. ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయింది. ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేనేం చేసిన బైబిల్లో సరే వాక్యాలన్నీ పాస్టర్ ఎత్తి పెట్టుకోవాలి చెప్పిండు, వాక్యాల్లో ఎత్తుదాము అని బైబిల్ తెరిచేపటికి బైబిల్లో డబ్బులు ఉన్నింది. నేను ఎప్పుడు పెట్టినా అని నాకే తెలీదు. ఆ బైబిల్లో బైబిల్ ఇట్లా తెరిచిన వెంటనే దాంట్లో డబ్బులు ఉన్నింది. నేను చెప్పిన నా దగ్గర కానిక కొందరు నాకు ఇచ్చే కానికంతా నేను అట్లేదా పెట్టుంటాను, అది యావది యూజ్ చేసేలేదు, చర్చికి దాది యూజ్ చేసేది. సరే ఆ డబ్బులు ఉందేమో నేను చూసిస్తాను, లేదు వారం నేను వేసే కానికంతా అట్టే చేసి పెట్టి ఆ పాస్టర్కి ఇచ్చేస్తాము మనము అని చెప్పి నేను మనసులకు అది పాస్టర్ దగ్గరికి చెప్పిన అంతే. చెప్పేపాటికే బైబిల్ తెరిస్తే డబ్బులు ఉన్నింది. ఎంతో గొప్ప దేవుడు. మనం అనుకునే మన ఆలోచన మనము ఇయ్యాలా అని మనసు వచ్చేపాటికి దేవుడు ఎట్లా అంటే అట్లా డబ్బులు తెచ్చేస్తూ ఉండు. ఎవరికి ఎట్లా ఏమో తెలియదు. అందరూ అనుకోవచ్చు ఏమి అమ్మ దేవునికి ఇయ్యాలనే చెప్తా ఉందని. అనేకులు మనసులో తిట్టుకుంటా ఉండరని దేవుని ఆత్మ కూడా నాకు చెప్తా ఉంది. ఏమి ఎప్పుడు చెప్తానే ఉన్నాను. కానీ నేను చెప్పిన ప్రకారం విని దాంట్లో శాస్త్రంను షాంలమ్మకి నేను ఫస్ట్ నుంచే వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉన్నా. అదే రీతిగా వాళ్ళు నేను ఎట్లా నేర్పిస్తానో అట్టిస్తారు. వాళ్ళే నాకు ఫోన్లు చేసి సాక్షి చెప్తారు, నువ్వు ఇట్లా చెప్పి నువ్వు దేవుడు నాకు ఇట్లా అద్భుతం చేసిండు, దేవుడు నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండని. శ్యామ్లమ్మ పోయిన వారం ఫాస్ట్గా చెప్పేసిపోయింది. ఆయమ్మ నాకు ఫోన్ చేసి క్లియర్గా చెప్పింది. ఎప్పుడు ఆయమ్మ కూడా 2 రూపాయలు 5 రూపాయలు అట్లా వేస్తూ ఉన్నింది. ఫస్ట్లో చిల్లరే వేస్తూ ఉన్నింది. అప్పుడు నేను చెప్పిన నువ్వు చిల్లరే వేస్తూ ఉంటే దేవుడు నీకు చిల్లరగా ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు, నువ్వు ఎందుకు నా దరిద్రం మారలేదు, నాకు ఏమి కాలేదు అంటే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని దేవుడు నీకు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు అని చెప్పి నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రేయర్ జరిగేటప్పుడు చెప్పిన. అదే రీతిగా ఆయమ్మ పాలు కాసు పడినప్పుడంతా ఆయన దేవునికి అరిక చేసి ఒప్పుకుంటుంది. ఆయమ్మకి అదే డబ్బులు రాని దేవునికి అని తెచ్చి కానికేసేస్తుంది. ఆయమ్మకి వచ్చేది తక్కువ సంపాదన అయినాను దేవునికి నమ్మకంగా వాళ్ళు అట్లే రమ్య పేమెంట్ తీసేటప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం దేవునికి ఇంత అని చెప్పి అట్లా ఎత్తిస్తా ఉనిండ్రు. నేను చెప్పిన రమ్యకి శ్యామలంకి అట్ట కాదు, మనకు వచ్చే డబ్బుల్లో దేవునికి ఒక 10% అట్టే మనం ఎత్తిచ్చేటప్పుడు అప్పుడు దా మీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది అని. ఆ బిడ్డ పని చేసేంతవరకు కరెక్ట్గా నమ్మకంగా ఆ 1000 రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళకి దేనికన్నా ఖర్చుకు అవుతుంది. అయితే లేదు దేవుడు నాకు నేర్పించండు, ఎట్లా నేను ఇస్తాను అట్టే అని వాళ్ళ ఆశీర్వాదంగా ఇప్పటి వరకు దేవుడు నడిపిస్తూ ఉండు. ఆ అమ్మ చేతిలో డబ్బులే లేదంట, కానీకి లేకపోతే నా దగ్గర అడుగుతుంది పాస్టర్ కానీకి వేస్తానని చెప్పి మళ్ళా వారం తెచ్చి ఇచ్చేస్తుంది. లేదే ఈ వారం అని మనసులో అనుకొని నేనంటే చేస్తాను అని. ఎల్లమ్మ ఎందుకు ఇచ్చిందో తెలియలేదు, ఏదో ఏసైపో అని ఇచ్చింది. నేను చాలా ఏడ్చుకున్నా. చూడు నా దగ్గర ఏమీ లేకుండా నేను వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడు ఎవరికో మాట్లాడి ఆయమ్మ వేయకపోయినా కూడా ఈఎం దగ్గర ఇచ్చేసి వేయి అని చెప్పి ఇచ్చింది దేవుడు. అట్ట మన హృదయ వాంఛల్ని వినే దేవుడు మనల్ని మన మనసులో అనుకునేది ఆయన క్రియల్లో ఆడు నడిపిస్తాడు. మన దరిద్రాలు మారాలా అంటే మనం దేవునికి ఒక్కొక్క క్షణము మనం చూసి మనకు కావాలంటే మనం చూసి తీసుకుంటాము. కానీ దేవునికి అనేటప్పుడు ఇచ్చేస్తే ఆడ పాస్టర్లు బాగుపడతారు అని పాస్టర్లు బాగుపడే దేవుడు చూసుకుంటాడు. కానీ మనం ఇచ్చాక నేర్చుకునేటప్పుడు దేవుడు మనలో క్రియ చేస్తాడు. నేను పోయిన వారమే సాక్షి చెప్పాలా అనుకున్నా, కానీ ఎక్కువ జనాలు ఉండి దానివల్ల చెప్పేక కాలేదు. అదే రీతిగా ఉండి బాక్స్లో కూడా చిల్లర వేయొద్దండ్రి, మీరు వేయకపోయినా కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు, మీ దగ్గర లేదా ఇచ్చకపోవద్దండ్రి అని చెప్పినాను. కానీ ఇప్పుడంతా ఎవరు అట్లా వేసేది ఇడిచిపెట్టేసి ఉంటారు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ఆమేన్. దేవుని నామానికి స్తోత్రము. మా వదినికి సాక్ష్యం రేపు వచ్చేలేదంట, కానీ ఒక టైంలో నేను చేరినప్పుడు ఇంకా మా కుటుంబము దేవునిలో చేరాలని నేను ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాను. కానీ మా వదిని దేవుని కొరకు ఎప్పుడూ రాలేదు. నేను చేసిన ప్రేయర్ దేవుడు విని
మా ఎన్నోళ్ళ కుటుంబం కూడా వచ్చి చేరైనట్లు చేసిండాడు. అదే తర మా వదినికి ఒళ్ళుకు బాగలేక అయిపోయిండే అన్నాక దేవుడు అన్నాక నా దగ్గర మాట్లాడినాడు. ఎమ్మ చచ్చిపోతుంది అనే మూమెంట్స్ నాకు వచ్చేసింది ఆమెను చూసినప్పుడు. అన్నాక అమ్మకి నేను దేవుడు మాట్లాడినా ఏం చేసినా నాకు తెలియదు, నువ్వు హాస్పిటల్కి రా, నేను తోడుకొని అని చెప్పి అన్నాక ఆ హాస్పిటల్కి తోడుకొని పోయి చూపిస్తుంది. మా వదినికి దేవునికి మొక్కోనంట, అప్ప నాకు ఆరోగ్యము, నాకు కాలు నడిచేక అయ్యేలా, నాకు ఆరోగ్యం ఇయ్యేలా. తిరిగి మా అన్నకి చాలా కాలు గాడీలో పడిపోయి ఇదైపోయిండే. అన్నాక మా అన్నకి కూడాను కాలు నడిచేక అవుతా ఉండలేదు, ఒక నెలలు ఇంట్లో ఉండిపోయిండే. కానీ దేవుడు ఇద్దరిని కాపాడిన దానికి మా వదిలి మొక్కోనంట, కాಣಿకే నేను 500 రూపాయలు వేస్తాను స్వామి, మాకు బాగా అయిపోతే చాలని. అదే తర మా వదిన ఇప్పుడు సాక్షి నేను చెప్పాక వేయలేదు, నువ్వు రామ శబ్దు అని చెప్పి వచ్చా. ఆ దేవుని నామానికి కోటి కోటి స్తోత్రాలు. వేరే ఎవరికన్నా సాక్ష్యాలు? వేరే ఎవరికన్నా? సరే, దేవుని నామానికి స్తోత్రం. మనము ఇద్దరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలా. ఒకటి వీళ్ళకి వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయాలా, నెక్స్ట్ ఆ బ్రదర్ కొరకు, సాలమన్ బ్రదర్ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. వాళ్ళకి ఏం ప్రశ్న అనేది మనకొద్దు, కానీ ప్రశ్న ఉంది. హల్లెలూయా, ప్రశ్న ఉంది. ఆ ప్రశ్నని దేవుడు తీర్పాలి. నీకేం ప్రశ్న? సరే, కష్టాలు అందరికీ ఉంది కదా, అందరికీ దేవుడు బాగు చేయాలి. అందరూ వాళ్ళ ఎద మీద చేయబెట్టుకోండి, ప్రభా నన్ను బాగు చేయని అడగండి. మీరు అడిగే కొద్దీ దేవుడు మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాడు. మీకు మనసులో కష్టం ఉందంటే మనసు పైన చేయబెట్టుకోండి, తలలో ప్రశ్న ఉందంటే తలపైన చేయబెట్టుకోండి. ప్రభా నన్ను బాగు చేయని అడగండి, అడుగుడి ఇస్తానని చెప్పింటాడు. విశ్వాసంతో అడగండి. నేను ప్రార్థన చేసినా దేవుడు నాకు ఇప్పుడే బాగు చేస్తానని విశ్వాసం పెట్టండి, సందేహం వద్దు. ఎందుకంటే మీరు నమ్మి వచ్చిండేది చెయ్యడం అని దేవుడు. మీరు ప్రార్థన చేయండి, దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి. ఎక్కడ మీకు ప్రశ్న ఉందో, ఎక్కడ మీకు నొప్పులు ఉందో అక్కడంతా చేయబెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. దేవా నా కుటుంబ పరిస్థితిని మార్చి, నా యొక్క సమస్యలను మార్చి, దేవ తండ్రి నా అప్పుల్ని మార్చి, నాకు పని లేని సమస్యలు ఉంది, నాకు ఇంట్లో సమస్యలు ఉంది, దేవ తండ్రి నాకు పళ్ళు నొప్పులు ఉంది, నాకు కాళ్ళు నొప్పులు ఉంది, ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అన్నింటినీ చేతులు పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. యేసు నామములో ప్రభా నన్ను బాగు చేయని అడుగు. నువ్వు అడిగితే దేవుడు చేస్తాడు. నువ్వు అడిగితే నీ కోసంగా దేవుడు కాసుకొని ఉండేది. నీ నోట్లో నుంచి నువ్వు అడగాలన్నా దేవుడు కాసుకొని ఉండేది. అడగండి, మీకు ఏం కావాలని అడగండి, దేవుడు చేస్తాడు. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. శరల రబఖద బలగ దివిగ రఖద బలగ దురా రిబల శురువిగ రబఖద బలగ దివిగ రగద బలగ దురా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మీరు చేసిన దాని కొరకు స్తోత్రం ప్రభా. అడిగింటే ప్రతి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన దాని కొరకు స్తోత్రం ప్రభా. విశ్వాసం పెట్టి అడిగినారు తండ్రి, వాళ్ళ విశ్వాసం తండ్రి బలపరిచే కోసమే ఇచ్చి ఆశీర్వదించండి. మీ నామం మహిమ కొరకు తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చే వారం కొత్త సాక్షులుగా మారాలా. నేను అడిగిన పోయిన వారం దేవుడు నన్ను బాగు చేసినాడని మారాలా. ఓ హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే, వచ్చే నెలలో మేము ఒక వారం ఉండాలి. ఏ వారం అని చెప్పాలి, చెప్తే మీరు రాకుండా పోయిస్తాం. అందుకు బెంగళూరు నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళు వస్తారు. ఆ వారం ఏ వారం అని నేను చెప్పాను. హల్లెలూయా. నేను సేవలకని వేరే ఊరికి పోతున్నాను. ఆ వారం ఏ వారం అని చెప్పేసి పాస్టర్ రాలేదని ఎగ్గొడతాను, మీకు చెప్పలేదు. హల్లెలూయా. సో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందని, మరి నేను వచ్చేలేదని చెప్పినాను. ఆ వారము బెంగళూరు నుంచి వాళ్ళు కారు పెట్టుకొని వీడికి వస్తారు. మిమ్మల్ని అంతా పంపించినాక కూడా 2 గంటల వరకు వాళ్ళు ఈడే కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ప్రార్థన ఉంటుంది. సో అట్లా వాళ్ళు ప్రార్థనలో ఉండే వాళ్ళు వచ్చి మీకు చూస్తారు. వాళ్ళంతా మీరు చూస్తుంటారు కదా, బెంగళూరు నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు వస్తారు. హల్లెలూయా. మీరు వచ్చి కలుసుకొని ఇంకా మీ ఇంటి పక్కలో ఉండే వాళ్ళందరినీ పిలుచుకురండి వారం. హల్లెలూయా. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త వాక్యం లేకపోవడం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ వాక్యం ఒక తలంపు ఏమంటే మిషన్. ఏమే మిషన్.
మిషన్ అంటే మీకు ఏం జ్ఞాపకం వస్తుంది? మిషన్ అంటే ఏం జ్ఞాపకం వస్తుందమ్మా మీకు? మిషనరీస్. ఓకే, ఏమో ఫ్యాక్టరీ పడుతుంది మిషనరీస్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్, మిషన్ అంటే మీకు ఏమేమి జ్ఞాపకం వస్తుంది? గార్ మిషనా? రాగల్ మిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ రాగల్ మిషన్ ఒకరికి మిషనరీలు. నెక్స్ట్ చెప్పండి అమ్మా, మీకేమేమి మిషన్లు జ్ఞాపకం వస్తుందో చెప్పండి. వాషింగ్ మిషన్. జోషన్ లేదు, అప్పు ఇద్దరు చేసి చెప్పింది వాషింగ్ మిషన్. నెక్స్ట్ నీళ్ళు, మోటరు. ఓకే, నెక్స్ట్ హల్లెలూయా. మిషన్లో చూడండి ఎన్ని మిషన్లు బయటకు వస్తాను, కానీ అన్ని పనికిరాని మిషన్లు, అన్ని రిపేర్లు అయ్యే మిషన్లు మీరు చెప్తాను. హల్లెలూయా. ఆ మిషన్లు అంతా చూడండి, వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసేది, రాగల్ మిషన్ తినేది, నీళ్ళు ఎత్తేది, ఈయమ్మ ఫుల్ అన్ని మిషనరీలు చెప్పారు. కానీ ఈ మిషన్ అంటే వీటినంతా మిషన్ అనేలా, మషిన్ అంటారు. హల్లెలూయా. ఈ మిషన్, నేను చెప్పే మిషన్ వచ్చి ఆత్మీయంగా బలపరిచే ఒక మిషన్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మన పాకిస్తాన్లో నుంచి కొంతమంది వచ్చి ఇండియాలో అది పుల్వామాలో షూట్ చేసేది. వాళ్ళని టార్గెట్ పెట్టి మన గవర్నమెంట్ ఒక మిషన్ స్టార్ట్ చేసి, ఏమో మిషన్ పేరు ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉందా? మిషన్ సింధూర్. హల్లెలూయా. అది మిషన్. వాళ్ళ టార్గెట్ ఏమంటే ఎవరు వచ్చి ఇక్కడ చంపారో వాళ్ళని చంపాలనేది మిషన్. నేను చెప్తానేది ఆ మాదిరి మిషన్ గురించి, మీరు చెప్తాండేది డైలీ మీరు యూజ్ చేసే మిషన్ల గురించి. హల్లెలూయా. తినేదాని గురించి, బట్టల గురించి యోచన చేయొద్దండి, ఇవన్నీ నేను ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్పేసిండారు. హల్లెలూయా. కానీ ఆయన చెప్తాండే మిషన్ వచ్చి వేరే మిషన్. తెలుగులో దానికి స్పష్టంగా ఒక వార్త లేదు, తమిళ్లో వచ్చి కురికోల్ అంటారు. కురికోల్ అంటే టార్గెట్, గురి. కన్నడలో గురి, అదిదా గురి. హల్లెలూయా. కన్నడలో వచ్చి మిషన్ ఏమంటారు? ఒక గురి, ఒక టార్గెట్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ బల్బు ఉంది, బల్బుని చుట్టూ నేను షూట్ చేయాలంటే బుల్లెట్లు పక్క పోవచ్చు, కానీ ఒక బుల్లెట్ ఏమవుతుంది? ఒకసారి తగులుతుంది. తగిలేంత వరకు మనం ఏం చేయాలా? ట్రై చేస్తా ఉండాలి. హల్లెలూయా. బైబిల్లో అట్లా కొంతమందికి దేవుడు మిషన్ ఇచ్చిండాడు, గురి ఇచ్చిండాడు. ఆ గురిని ఎవరంతా తలిపిండారో అదిదా ఈరోజు వాక్యం. హల్లెలూయా. బైబిల్లో మీరు ఆదికాండము 12వ అధ్యాయం 1-3 చదవండి. 12వ అధ్యాయం 1-3. ఆదికాండం 12:1-3. గట్టిగా. ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ, ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಿಸುವವರನ್ನು ಹರಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ಶಪಿಸುವೆನು. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఏడు చూస్తే అబ్రహాముకు ఒక మిషన్ ఇచ్చిండాడు దేవుడు. ఏం మిషన్? నీ తండ్రి ఇంటిని నిడిచి, నీ సొంత బంధువులు నిడిచిపెట్టి బయటికి వచ్చాయి, నువ్వు నన్ను నమ్ముకొని రా, వాళ్ళ చేతిలో ఉండొద్దు అంటాను. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి కష్టమవుతుంది ఇడిచిపెట్టి రావాలంటే సొంత బంధువులు. ఈరోజు ఒకరు వస్తా అంటారు, ప్రార్థనకు వస్తా అంటే వాళ్ళ మొగుడు వాళ్ళ కొడుకు చేయి అడ్డం పెట్టిండంట, పోకూడదు చర్చికి. హల్లెలూయా. కానీ వాళ్ళని దాటుకొని వచ్చిండారు. వాళ్ళ కొడుకు ఇట్లా చేయి పెట్టేసిందంట, నువ్వు పోకూడదు. దాన్ని దాటుకొని వాళ్ళు చర్చికి వచ్చిండారు. హల్లెలూయా. సొంత బంధువులు నిడిచిపెట్టి వచ్చేది ఒక కష్టం అంటే, జతలో భార్యను పిలుచుకొని పోయేటప్పుడు భార్య అడుగుతుంది చూడండి ప్రశ్నల్లో. ఎన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంది నెల్సన్ బయటికి పోవాలంటే? చెప్పు, ಎನ್ನೆ ಹೋಗಟೆ ఎక్కువ ಏಮೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ,
ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ఎన్ని క్వశ్చన్లు? భార్యలందరూ చేతులు ఎత్తండి. మొగుడు బయటికి పోయేటప్పుడు మీరు అడుగుతారా లేదా? హల్లెలూయా. నన్ను న్యాక్ కర్ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ఉందా లేదా? అప్పుడు ఊరికే పొద్దున్నే పోయి సాయంత్రం వచ్చేదో లేదు, అంగడికి పోయేటప్పుడు కూడా ఏం తరకు ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯా అడుగుతారు. ఒక సాధారణమైన విషయానికి బయటకి ఇంట్లో నుంచి కాలు బయట పెట్టాలంటేనే ఇన్ని ప్రశ్నలు వస్తుందే. ఇంగ్లీష్ పెట్టి పోవాలంటే అబ్రహాంని ఊరికి ఏడ్చింటుందా సారా? సరే ఇంగ్లీష్ పెట్టి పోని, అబ్బ సొత్తు ఎక్కువ ఉంది, ఇడిచిపెట్టి పోవాలంటే పోయింటుందా? ఇప్పుడు ఒకరు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏమేమి చూస్తారు? పిల్లింటోళ్ళు ఏమీ లేకోకుండా వీళ్ళ ముఖం మాత్రం చూసి పెళ్లి చేసుకుంటారా? హల్లెలూయా. ఇప్పుడు అది అబ్రహాంకి 80 వయసు దాటేసింది. ఇప్పుడు రా బయటికి పోదామంటే ఊరికి ఏడుస్తుంది సారా? చెప్పండి, ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉంది. దేవుడు ఊరికే ఒక మాట అనేసాడు, మీ అబ్బని మీ సొంత పనులంతా ఇచ్చిపెట్టి బయటికి రా అనేసి. అబ్రహాంకి ఎంత ప్రశ్న ఉంది? ఒక మిషన్, ఒక గురి ఇచ్చేసిండు. ఏమని? నువ్వు ఈ నుంచి బయటికి వచ్చి నేను నీకేమి ఇస్తాను? ఒక దేశాన్ని ఇస్తాను. సరే పోయి సారా దగ్గర చెప్తాను, అమ్మా దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడమ్మా, ఒక దేశాన్ని ఇస్తానని చెప్పేసి. రాపోదు. ఏ దేవుడు? ఎట్లా దేవుడు? ఏ దేశము? ఎక్కడుంది ఆ దేశము? ఎంత దూరంలో ఉంది? ఎట్లా పోతాము? వచ్చింటుందా లేదా? బైబిల్లో లేదు, కానీ ఆడ అడిగింటుందా లేదా? అడిగింటది, ఎందుకంటే ఆడది. హల్లెలూయా. సారా అనేది వచ్చి ఒక ఆడది, ఖచ్చితంగా ప్రశ్నలు అడిగేద్దా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అన్ని ప్రశ్నల్ని దాటుకొని బయటికి వస్తాడాడంటే దేవుని మీద నమ్మకం. హల్లెలూయా. నీకు ఒక గురిని దేవుడు ఇచ్చిండాడంటే ఖచ్చితంగా గురిని ముట్టించేది దేవుని యొక్క బాధ్యత, కానీ అడుగు పెట్టేది నీ యొక్క బాధ్యత. హల్లెలూయా. నువ్వు అడుగు పెట్టుకోకుండా నా గురి నా దగ్గరికి రాలేదు, కమ్ము అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఆడ నేను ఒక బంగారు పెట్టినాను, ఇప్పుడు ఆడ బంగారు నువ్వు ఎత్తాలంటే నేనేం చేయాలంటే జోషన్ ఒక నిచ్చెన తీసుకురాను. వాడు నిచ్చెన తీసుకుని వచ్చి ఆడ వేస్తే ఒకటి జోషన్ అన్న ఎక్కలా, లేదు నేనన్నా ఎక్కి తీయాల. నేను ఏమీ చేసేలే, నువ్వే రా వస్తుందా? వచ్చేలేదు. దేవుడు మనకు ఒక గురి ఇచ్చిండాడు. హల్లెలూయా. అబ్రహాంకు ఒక గురి ఇచ్చా. ఏమంటున్నాడు? నువ్వు ఇంటిని నీ బంధు బలగాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి రా. ఎందుకు బయటికి రా అంటే వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు. అబ్రహాము దేవుణ్ణి మాత్రమే నమ్ముకొని ఉండే. నువ్వు వాళ్ళని విడిచిపెట్టి బయటికి రా, నేను నిన్ను గొప్ప జనాంగంగా చేస్తాను. జనాంగంగా చేసి ఏం చేస్తాడంటే లాస్ట్ వాక్యం చదువు, 3వ వాక్యము. నీ మూలకంగా నేను అందరినీ ఆశీర్వదిస్తాను. ఆశీర్వాదానికి మెయిన్ కారణమే ఎవరంటే నువ్వుదా. హల్లెలూయా. అంటే నిన్ను ఆశీర్వదించే వాళ్ళని నేను ఆశీర్వదిస్తాను. నిన్నంతా ఎవరు ఆశీర్వదిస్తారో నిన్ను పేరు పెట్టి, అబ్రహమా నువ్వు బాగుండు అని ఎవరన్నా చెప్తే ఆ బాగుండులో వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు. నిన్నంతా ఎవరు అబ్రహమా నాశనం అయిపో అంటారో అదంతా రివర్స్ వాళ్ళకే కొడుతుంది. హల్లెలూయా. కానీ దానికి నువ్వేం చేయాలంటే జస్ట్ ఇంగ్లీష్ పెట్టి బయటకు వచ్చి. వీడు ఎంతమంది ఇంగ్లీష్ పెట్టి బయటకు వచ్చిండారు దేవుని కోసం? సొంత బంధువులంతా ఇచ్చిపెట్టి బయటకు వచ్చిండారు. సొంత బంధువులకి విరోధంగా లేచిండారు. యేసు ప్రభు వద్దంటే లేదు నాకు యేసు ప్రభు కావాలన్న వాళ్ళంతా చేతులైతే ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. అప్పుడు మీరంతా అబ్రహాములదా. హల్లెలూయా. అబ్రహాంని ఎట్లెట్లో కష్టాలు వచ్చాయి సెంటర్లో, కానీ దేవుడి జతలో ఉంది. తీసుకొని వచ్చి చెప్పిండే స్థలానికి చేర్పిస్తాడు. చూడండి, అబ్రహాము 3 స్థలాల్లో ఉన్నట్లు బైబిల్ వాక్యంలో చెప్తాంది. షెకెం అనే ఒక జాగాలో ఉండే, కానాన్ అనే జాగాలో ఉండే, బెతేల్ అనే జాగాలో ఉండే, హెబ్రోన్ అనే జాగాలో ఉండే. ఇవంతా ఎక్కడుందంటే కానాన్ లోపలే ఉండేది. హల్లెలూయా. అని చేర్పించే జాగాకి చేర్పించేసి. హల్లెలూయా.
అబ్రహాం అంటే ఎంతమందికి తెలుసు అంటే లోకంలో ఉండే అందరికీ తెలుసు. భారతదేశంలో ఉండే వాళ్ళని విడిచిపెట్టి లోకంలో ఉండే అందరికీ తెలుసు. భారతదేశంలో కూడా కొంతమందికి తెలుసు. ఇబ్రాహీం అని పేరు నిండారా? ముస్లిం వాళ్ళు పిలుచుకుంటారా? ఇబ్రాహీం అంటే అబ్రహాం. యూదులు అబ్రహాం అంటాం, మనం అబ్రహాం అంటాం. ఈ లోకంలో ఉండే 90% జనాలు అబ్రహాం సంతతి వాళ్ళదా, మిగతా వాళ్ళు సంతతి వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు మర్చిపోయేసింది. హల్లెలూయా. మన తాత పేరు మనకు తెలియదు, అట్లా వాళ్ళు మర్చిపోయేసినారు అంతే. కానీ వాళ్ళందరూ ఎవరి సంతానము? అబ్రహాం సంతానం. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మనం కూడా అబ్రహాముని ఎవరని తెలియదు. యేసు ప్రభు మూలకంగా మనం అబ్రహాముకు విశ్వాసంలో సంతతులుగా మారిపోయాం. హల్లెలూయా. అప్పుడు అబ్రహాంని తీసుకొని పోయి చేర్పించిండే దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోయి చేర్పిడా? కానీ ముఖ్యంగా దానికి ఏం కావాలంటే మీ విశ్వాసం కావాలి. సెంటర్లో పోరాటాలు వస్తాయి, వచ్చేలేదని వెళ్ళారు. దాన్ని దాటేకదా దేవుడు అంటున్నాడు, ఈ లోకంలో మీకేముంది? ఉపద్రవాలు, సమస్యలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ ఉపద్రవాల్ని, సమస్యల్ని జయించిండే దేవుడు నేను నీతో ఉన్నాను. హల్లెలూయా. అప్పుడు లోకంలో ఉపద్రవాలు వచ్చేదా? మీకు వస్తుంది. దాన్ని దాటించే బాధ్యత ఎవరంటే దేవుడు. హల్లెలూయా. అప్పుడు మీరు గురి ఆడు పెట్టిండాడు. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ కంబీల పైన నడిచేవాడిని చూసిండారా? మనకు ఆ కాలంలో అంతా వస్తా ఉంటుంది తెలుసా, ఊరికి వచ్చేసి రోడ్డు మీద కంబీలు కట్టి కంబీలు. వాడి టార్గెట్ ఏమంటే, వాడి గురి ఏమంటే ఆ కంబి మాత్రం దా. చేతిలో ఒక కట్టి పెట్టుకుంటాడు, పైన ఒకటి పెట్టుకుంటాడు, ఆ కంబి పైన ఎట్లన్నా నడవాలి. ఆ గురి అదే, ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి పోయేయాలి. హల్లెలూయా. సెంటర్లో ఇట్లా అనొచ్చు, ఇట్లా అనొచ్చు, ఎట్లెట్లా అనొచ్చు, కానీ వాడు ఆ లాస్ట్కి ఎట్లన్నా పోయి చేరేస్తాడు. హల్లెలూయా. మీరు కంబీల పైన నడిచిండేది చూస్తారు. లోకంలో పోయి చూడండి, ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండకి పగ్గం కట్టి దానిపైన నడుస్తాడు. పైన 2 పారాషూట్లు వేసి దానిపైన నడుస్తాడు. హల్లెలూయా. మన గురి అది, దాన్ని ఎట్లయినా తలపాలి. హల్లెలూయా. ఏమీ లేనోడు ఈరోజు కోటీశ్వరుడు అండి, ఆ గురి మనకి నేను కోటీశ్వరుడు అవ్వాలి. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుడు ఒక గురి మీకు ఇచ్చిన్నాడు, లౌకిక గురి కాదు, ఇది ఆత్మిక గురి. దానికి వస్తాను. హల్లెలూయా. ఇంకొక మనిషిని మనం చూస్తే మోసే అని ఒక మనిషి ఉన్నాడు. మీకు కథలు నేను చెప్పేసినాను కాబట్టి మోసే గురించి అట్లే చెప్పుకొని పోతాను. మోసేకి దేవుడు ఒక గురించే 40 ఏండ్లప్పుడు వాడు రాజభవనంలో పెరిగినాడు. 40 సంవత్సరాలు రాజుగా, నెక్స్ట్ రాజుగా ఉండాల్సిన మనిషి 40 సంవత్సరాలప్పుడు బయటికి వస్తున్నాడు. బయటికి వచ్చిన వెంటనే 80 సంవత్సరంలో దేవుడు మోసేని తెలుసుకొని, నువ్వు పోయి ఇజ్రాయేల్ జనాలందరినీ కానానికి తీసుకురా. వాళ్ళు కానాన్లో ఉన్నోళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయినారు? ఐగుప్తులకి బానిసలుగా పోయేసిండారు. నువ్వు వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని ఇప్పుడు యాడికి రా? కానాన్ దేశానికి రా. నీ గురి అది. ఏది? అబ్రహాము ఒక్కడే కుటుంబాన్ని పిలుచుకొని వచ్చా. అబ్రహాం కుటుంబాన్ని పిలుచుకొని వచ్చాకే అన్ని సమస్యలు. ఇప్పుడు మోసే కుటుంబాన్ని కాదు, 6 లక్షల మంది పరజాతుల్ని, ఎవరో తెలియని వాళ్ళని పిలుచుకురావాల. సాధ్యమా? ఎంతమంది టూర్లకు పోయిండారు? బయట ఊర్లకు టూర్లకు పోయిండారు చెప్పండి. పోయిండారు? పోయిండారు. పోయేటప్పుడు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 100 రూపాయలు అవుతుందా? జోబులో మీరు ఎంత పెట్టుకున్నారో దానికి డబ్బులు కదా అవుతుంది. హల్లెలూయా. పిల్లలు ఊరికే ఉంటారా? పోయిన చోట అంతా ఇది కావాలా, అది కావాలా, ఇట్లు కావాలా, అట్లు కావాలా, అనుకుని రుసే కావాలా, అనుకుని స్థలానికే పోవాలా, పిలుచుకొని పోకపోతే మొఖాలు తిప్పుకుంటారు. అది మీ కుటుంబంగా పోతే ఇంత ప్రశ్న, సొంత బంధువులతో పోయేస్తే చెప్పండి, అనుభవాలు ఉన్నాయా? సొంత బంధువులు ఎవరికైనా పోయేస్తే వాళ్ళు అనుకునే స్థలానికి మీరు పోయేకెళ్ళే, మీరు అనుకున్న స్థలానికి వాళ్ళు వచ్చేళ్ళే, వాళ్ళు మొఖాలు తిప్పుకునేదేమి. మీరు పోయేటప్పుడు సంతోషంగా పోయి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరు 2 డైరెక్షన్లో మారి. హల్లెలూయా. అవునా? ఎన్నో కుటుంబాలు టూర్లకు పోయేదా చెడిపోయింది. టూర్లకి కుటుంబంగా పోతారు, వచ్చేటప్పుడు విరోధులుగా వచ్చారు. అయిందా కథలు? హల్లెలూయా. అట్లా 2 కుటుంబాలు పోతేనే ఇట్లంటే మోసే 6 లక్షల మందిని పిలుచుకురావాలి.
ఎట్లుంటుంది యోచన చేయండి. ఒక ఎర్ర సముద్రం దగ్గరకు వచ్చేసిండారు, వాళ్ళు అంటున్నారు, ఎవరు 6 లక్షల మంది వచ్చి అంటున్నారు, ఈడ మమ్మల్ని సంపేకి పిలుచుకొని వస్తేవా, మాకు ఐగుప్తుల సమాధులు లేవా, మేము ఆడ చచ్చింటే మమ్మల్ని పాతేరా, ఆడ పాతేసే జాగా లేదని ఈడికి తీసుకొని వస్తేవా, ఎట్లుంటుంది చెప్పు యోమోషకి. ఇంకొక జాగాకు పోతుంటారు, నీళ్లు కావాలా నీళ్లు కావాలా నీళ్లు కావాలా నీళ్లు. దేవుడు చెప్తాన్నాడు, ఆ బండ దగ్గర పోయి మాట్లాడు, నీళ్ళు ఇస్తుందని. వీళ్ళు పెట్టిన టెన్షన్లో ఏహా నీళ్ళు అని తీసి బండను కొడతారు. దేవుడు అన్నం లేదని పరలోకంలో దేవదూతలు తినే మన్నాన్ని ఇస్తాను. డైలీ పొద్దున్నే వస్తుంది మన్నా, పొద్దున్నే పోయి ఆ రోజుకి ఏం కావాలో అది మాత్రం ఏర్కోండి, మళ్ళీ ఇంకొక రోజు పొద్దున్నే వస్తుంది. మీరు అది ఏం ఏర్కొంటారో అది తినండి. ఆ ఆహారం ఏంటంటే ఒక్కొక్క పూట ఒక్కొక్క రుచిగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. మీరు పరలోకంలో చూస్తే జీవవృక్షంలో ఒకే చెట్లో 12 విధాలమైన పండ్లు వస్తాయండి. అప్పుడు మన్నా అనేది ఒక్కొక్క పూటకి ఒక్కొక్క టేస్ట్లో ఉంటుంది. అది వాళ్ళకి తెగిటిపోయి మాకు మాంసాలు లేవే, మేము ఐగుప్తులో ఉండేటప్పుడు మీరు చదివి చూడండి, మేము వంకాయలేమి టెంకాయలేమి అన్నీ వేసుకొని రుచిగా తింటా అంటే మేము జాటి దెబ్బలతో కొడతా నిండ్రు, బట్టలు లేవు, నీళ్ళు ఇచ్చేలే, అట్లా బానిసలుగా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మోసే దగ్గర ఏమంటారు, మేము వంకాయలు వేసి టెంకాయలు వేసి మేము వండుకొని రోటికి రుచిగా తింటా అంటే మాకేం లేదని వెంటనే మోసే చాలా దుఃఖపడి దేవుని దగ్గర పోయి, ప్రభువా ఏంది దేవుడా అని వెంటనే దేవుడు క్వేల్స్ని ఏమంటారు, కాడని తెలుగులేమంటారు, కౌజు. దేవుడు ఏం చేస్తాడు, గాలిని రప్పించి అన్నింటినీ తీసుకొని వచ్చి ఆడ పడేస్తాడు. చికెన్ దేశాలని అన్ని దోచుకొని పోయి ఇంట్లో నింపి పెట్టుకోరా. హల్లెలూయా. దేవుడు చెప్తాడు, తినండి మీరు తినండి. దేవుడు మంచిది ఇచ్చేటప్పుడు బాగా తినన్నమ్మా, కోపంగా ఇచ్చేటప్పుడు వేరే మాదిరి ఇస్తాడు. నీ అంతా వచ్చి గుడారాల పక్కలు అట్లే పడి ఉంటే, గుడారాల పక్కలగానే ఉండింది ఒకటి, ఎంత కావాలంటే తీసుకొని పోయి ఇంట్లో నింపి పెట్టుకునేసిండారు. మా అత్త కూతురు పెద్ద మనిషి అయినప్పుడు ఇంటి దగ్గర వచ్చి పందలేసి బిర్యానీ చేసి పెట్టిండారు. బిర్యానీ కబాబులు చేసి పెడితే పక్కింట్లో మా మామకి తమ్ముడు భార్య ఆయన ఏం చేసింది, వాళ్ళ అమ్మ నాయన వస్తున్నారంటే ఇంత కబాబ్, ఒక బకెట్ కబాబ్ తీసుకొని పోయి కబోర్డ్లో దాచిపెట్టింది. ఒక బకెట్ బిర్యానీ, పెద్ద బకెట్ బిర్యానీ తీసుకొని పోయి బెడ్ కింద పెట్టేసి పండ్లంతా చేసుకొని అంతా మర్చిపోయేసి వాళ్ళ అమ్మ నాయన వచ్చి వాళ్ళు ఆడే బయట కూర్చొని తినేసి అట్లే పోతా నువ్వు రామ్మా అని పిలుచుకొని పోయేసింది. ఊరికి పోయేసింది. 2-3 రోజులు అయినాక ఇంటికి వస్తే ఇంట్లో వాయికులు తెరిస్తే కంపు తట్టుకునే కాదు, ఇంట్లోకి పోయే కానంటాను. ఏంద్రా ఇది అని చెప్పి పోయి అంతా తీసుకొని పోయి బయట వేసి అంతా క్లీన్ చేసి కబోర్డ్ తెరిస్తే కబోర్డ్ అంతా సీమలు. హల్లెలూయా. అన్నీ ఎర్ర సీమలే, ఏ పక్క ముట్టినా కొడతాండి. అట్లా నీకు ఎంత కావాలో అంత తిను. అధికంగా తీసుకుంటే నీకు విషం. ఏమో అంటారు కదా, అధికవాద అమృత విషవాగుతే. హల్లెలూయా. అట్లా అధికంగా తీసుకుంటే విషయం. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వచ్చి పడింది కదా నాకు ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటాను, మిగతాది ఆడిపోద్ది, ఆడే అట్లా లేదు. తీసుకొని తిని వాంతి వేదులు వచ్చి ఎంతోమంది చచ్చిపోయినారు. అది దేవుని యొక్క కోపం. హల్లెలూయా. అట్లా చూడండి, 6 లక్షల మంది లాస్ట్లో ఎంతమంది ఇజ్రాయెల్ కానాన్ లేకపోతున్నారంటే వాళ్ళ సంతానం పోతుందే కానీ ఈ 6 లక్షల మందిలో ఇద్దరుగా పోయింది. హల్లెలూయా. ఈ ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ 6 లక్షల మంది బిడ్డల్నిదా పిలుచుకొని పోతున్నారు కానీ 6 లక్షల మంది సచ్చేంత వరకు దేవుడు ఇడవలే, మీరంతా బయట సావండి, నేను ఈడుకు సంపేగా పిలుచుకొని సావండి దేవుడు. హల్లెలూయా. కానీ మోసే పోయిందంటే మోసేని కూడా అంటాడు, లేదు వాళ్ళతో నుంచి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఏమయ్యలే, లోపలికి పోయలే, నువ్వు కొండకి సావు, నేనే నిన్ను పాతేస్తాను. హల్లెలూయా. కానీ కొత్త నిబంధనలో మోసేని దేవుడు ఎట్లో కానాన్లోకి పిలుచుకోమన్నాడు, అది మీకు నేను చెప్పినాను. హల్లెలూయా. కానీ దేవుడు ఒక టార్గెట్ కానానికి మోసేకి ఇచ్చిండే, ఏమని, జనాల్ని ఎట్లయినా తీసుకొని పోయి అటు చేర్పి అనే. ఆ జనాలు పోకపోయినా వాళ్ళ సంతానాన్ని మోసే చేర్పించేసా, మోసేని దేవుడు చేర్పించేసా. హల్లెలూయా.
మోసే వల్ల కాలే లోపలికి పోయాకి, కానీ దేవుడు లాక్కొని పోయేసి ఎట్లో యేసు ప్రభు మూలకంగా కానాన్లోకి మోసేని దేవుడు పిలుచుకొని పోయేసి. హల్లెలూయా. ఒక టార్గెట్ దేవుడు మీకని పెట్టిండా, మిమ్మల్ని ఎన్నుకొండా. ఖచ్చితంగా పోయేటప్పుడు మీకు సమస్యలు వస్తాయి, మీకు పోయే కాలేదా దేవుడా చూసుకొనేస్తే దేవుడే ఎట్లయినా మిమ్మల్ని తీసుకొని బయట చేర్పించేస్తాడు. కానీ మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేయాలి. హల్లెలూయా. ఇంకొక మనిషిని చూస్తే యోనా అనే ఒక మనిషి ఉండే. ఆ మనిషికి దేవుడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు నినేవేకి పోరా. ఆడిపోయి, నినేవే అనేది ఒక పెద్ద పట్టణం, మన బెంగళూరు సిటీ మాదిరి పెద్ద పట్టణం. ఆ పట్టణం లేకపోయి వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు, నువ్వు పోయి వాళ్ళు సరిగా ఉండమని చెప్పు అంటే ఎవడైనా వింటాడా? నేను చెప్తాను, ఈడుండే వాళ్ళు మీరు పోయి సర్కిల్లో నిలబడుకొని, కామసముద్రం పెద్ద టౌన్ ఏం కాదు, పెద్ద పట్టణం ఏం కాదు, చిన్న గ్రామమే. ఆడిపోయి సెంటర్లో నిలబడుకొని, రే మీరు చేస్తాను ఏదంతా తప్పురా మారండి అంటే మిమ్మల్ని ఊరికి ఎడస్తారా? అందరు చూడు ఒకేసారి చెప్తాను. ఎట్లా కొడతారంటే, మేము సర్లేదని నువ్వు ఎవడరా, ఏ పాపిష్టి జనాలా అని చెప్తే ఊరికే ఉంటారా? ఇప్పుడు నాకు దేవుడు చెప్తాను, నువ్వు పోయి నినేవేలో చెప్పురా, పాపం చేసే వాళ్ళరా, పాపిష్టి జనాలా. యేసు ప్రభు ఎంత ఈజీగా చెప్పేసి తెలుసా, ఆయన గుండె ధైర్యం ఎవరికి లేదు. ఏమంటున్నాడు తెలుసా, ఏ సర్పసంతానమా, వ్యభిచారకులారా అంటాడు యేసు ప్రభు అందరిని చూసి. ఆయనకు ధైర్యం ఎక్కువ, నీకు నాకు ధైర్యం లేదు అంటున్నాడు. పోయి చెప్పేసి యోనా అట్లా పోయి చెప్పమంటే, ఓ అమ్మ నన్ను చంపేస్తారని చెప్పి నేనే వెళ్ళిపోరా అంటే వాడు ఇంకొక బోట్ ఎక్కి తర్షీషుకు పోయేస్తాడు. పోయే దారిలో దేవుడు ఇడుస్తాడు అనుకున్నావా? ఆయన ఒక టార్గెట్ పెట్టేసిండు, నిన్ను ఇడిసేలే. ఆయన ఆ పడవని కల్లోలంగా చేసి అందరూ చేరి తీసి వాడిని సముద్రంలో వేస్తే చేప మింగే. ఆ చేప 3వ రోజు తీసుకొని వచ్చి ఏడకి ఎక్కిందంటే యాడికి దేవుడు పంపించిందో అడిగి దగ్గర. హల్లెలూయా. ఈ మనిషిని పెట్టి ఆ జనాలు మారాలా అని దేవుడు డిసైడ్ చేసిండా. నువ్వు ఏమే చేసినా, నువ్వు ఎంతదా తలకిందలు నిలబడినా దేవుడు నిన్ను పెట్టిదా చేస్తాడు. హల్లెలూయా. ఇంకొక 2 మనుషులు ఉండరు. యేసు ప్రభు మనిషిగా వచ్చినప్పుడు చివరిగా చెప్తాన్నాడు సిలువలో, ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్, అన్నీ సమాప్తం, నువ్వు చెప్పింది నేను చేసేసిన అంటే యేసు ప్రభుకి ఇచ్చిన పని ఆయన ముగించేసా, ఆయనకి ఇచ్చిన టార్గెట్ ఆయన చేసేసా. అపోస్తలుడు ఒక వాక్యం చెప్తున్నాడు, ఆ వాక్యం అయితే చదవండి చూడండి ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు. అపోస్తలుడు 1వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం. అపోస్తలుడు వాక్యం ఆడని చూడు. ఐ హ్యావ్ ఫాట్ అ గుడ్ ఫైట్, ఐ హ్యావ్ ఫాట్ అ గుడ్ ఫైట్ అనే వాక్యం ఆడని చూడు. ఎఫిషియన్స్ ఎవరు చెప్పింది? ఎఫిషియన్స్ నల్ల ఓటతే నేను ఓడినే. 2 తిమోతి 4:7-8 చదవండి. 4:7-8 చూడండి ఎంత బాగా పౌలు చెప్తాన్నాడు చూడండి. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯಮಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀತಿಯುಳ್ಳ న్యాయాధిపతిಯಾಗಿರುವ కర్తను ఆ దినದಲ್ಲಿ ನನಗೆ కొడువను. సో ఎంత నిశ్చయంగా చెప్తున్నాడు చూడు. ఆయన చేసిన సేవలు ఎట్లాంటి సేవలు అంటే ఆయన కరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు. నీతివంతులకి ఇయ్యాల్సిన జయమాల నా కొరకు సిద్ధంగా ఉంది, అది ఇయ్యాల్సిన రోజు యేసు ప్రభు నాకు ఇస్తాడు, దానికి నేను రెడీగా ఉంటాను అంటే ఆయనకి దేవుడు ఏం పోరాటం ఇచ్చిండాడో ఆ పోరాటానికి రెడీగా ఉంటాడు. అప్పుడు యేసు ప్రభుకి ఇచ్చిందని యేసు ప్రభు ముగిచ్చేశా, పౌలుకి ఇచ్చిందని పౌలు ముగిచ్చేశా. మిగతా ఉండేది ఎవరు? అబ్రహాంకి ఇచ్చింది అబ్రహాం ముగిచ్చేసాపా, మోసేకి ఇచ్చింది మోసే ఎట్లా ముగిచ్చేసా, యోనాకి ఇచ్చింది దేవుడే ముగిపిచ్చేసా, యేసు ప్రభుది యేసు ప్రభు ముగిచ్చేసా, పౌలుకి ఇచ్చింది పౌలు ముగిచ్చేసా. మిగతా ఉండేది ఎవరు? మనం. హల్లెలూయా. మిగతా ఉండేది ఎవరు ఇప్పుడు? మనం. మనందరికీ దేవుడు ఒక గురి పెట్టిండాడు. యేసు ప్రభులో ఉండే ప్రతి మనిషికి దేవుడు ఒక గురి పెట్టిండాడు. మీరు అనుకుంటున్నారేమో చాలా ఈజీ అని.
నేను పదే పదే చెప్తాను. చూడండి, మొన్న బలి కూడా ఇచ్చేసిండు. యేసు ప్రభు రాకడ మీరు అనుకునే దానికన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. లోకం కోసం మీరు కష్టపడొద్దండి, లోకంలో ఉండాలని కష్టపడొద్దండి. మీ ఆత్మ ఎట్లయినా పరలోక రాజ్యం చేరాలని కష్టపడండి. మీ ఆత్మ దేవుని చేతిలో ఉంది లేదనిలే, ఆయన చేతిలో నుంచి విడిపించుకోవద్దు. హల్లెలూయా. ఆయన రాకడలో మీరు కనపడాలా. నాకుంటే ఒకే కోరిక, నేను పోయిన 2 వారాల ముందు చెప్పిన, ఎవరు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా సాగకూడదు. అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవుని రాకడ రావాలి, అట్లే మనం అందరూ పోవాలి. అట్లా జీవితం మనం చేయాలి. హల్లెలూయా. దేవుడు రక్షణ మనకి ఇచ్చేసిండాడు. ఆ రక్షణలో మనం ఎంత శ్రేష్టంగా మనం పోవచ్చో మనం యోచన చేయాలి. ఆ వాక్యం మనం ఎత్తండి. యోహాను 17వ అధ్యాయం 18 నుంచి 21. యోహాను, జాన్ 17:18-21. అక్కడ వాక్యము పెద్దగా ఉంది కాబట్టి నేను క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను. ఏమంటున్నాడంటే, ప్రభువా నువ్వు నన్ను ఈ లోకానికి పంపించినట్లు నేను ఈ జనాల్ని ఈ లోకానికి పంపిస్తాను. హల్లెలూయా. దేవుడైన తండ్రి యేసు ప్రభుని లోకానికి పంపించారు. యోహాను 3:16 చెప్తుంది, లోకాన్ని దేవుడు ఎంతో ప్రేమించే కాబట్టి తన ఒక్కగాని ఒక కుమారుడిని లోకానికి పంపించే, ఎవరైతే తనలో విశ్వాసం పెడతారో వాళ్ళు నిత్య జీవం పొందినట్లు దేవుడు ఆయన్ని ఈ లోకానికి ఇచ్చాను. అప్పుడు ఈ లోకానికి యేసు ప్రభుని ఇచ్చింది ఎవరు? దేవుడు. అదే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నువ్వు నన్ను ఈ లోకానికి ఇచ్చినట్లు నేను నా జనాల్ని లోకంలోకి పంపిస్తాను. హల్లెలూయా. అప్పుడు మనం ఎవరంతా యేసు ప్రభు బిడ్డలు చేతులు ఎత్తండి. అప్పుడు మిమ్మల్ని అంతా దేవుడు ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాడు? లోకంలోకి పంపిస్తున్నాడు. మీకంతా ఒక మిషన్ ఇచ్చిండాడు, ఒక టార్గెట్ ఇచ్చిండాడు. ఏమి? ఎట్లయినా నా గురించి వాళ్ళకి చెప్పండి. ప్రతి ఒక్కరికి లోకంలో యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే ఒకే ఒక పని ఏమంటే, ఎట్లయినా యేసు ప్రభు గురించి మనము జనాలకి చెప్పాలి. వాళ్ళు నమ్ముతారు, వాళ్ళు ఇడుస్తారు, అది వాళ్ళ కర్మ. కానీ చెప్పాల్సింది ఎవరు బాధ్యత? చూడండి, యేసు ప్రభు నాకు ఏమీ ఇయ్యలేదని చెప్పేవాళ్ళు చేయట్లేదు. చూడు, యేసు ప్రభు డైలీ నన్ను కాపాడుతున్నాడు, ఆయన నాతోనే ఉన్నాడు, నన్ను నడిపిస్తున్నాడు, వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. హల్లెలూయా. అప్పుడు ఇంతంతా ఇచ్చి, ఆయన ప్రాణాన్ని కూడా ఇచ్చి, ఆయన సింహాసనాన్ని ఇచ్చి, ఆయన కిరీటాన్ని ఇచ్చి, ఆయన మహిమనంతా మన కొరకు ఇచ్చి, అన్నీ ఇచ్చేసి ఒకే ఒకటి అడుగుతున్నాడు. ఏమని? యేసు ప్రభు పరలోకానికి ఎత్తబడేటప్పుడు చెప్తున్నాడు, మార్కు 16:15 చెప్తాంది, మీరు లోకమంతా పోయి వాళ్ళకి సువార్త చెప్పి వాళ్ళని శిష్యులుగా మార్చి వాళ్ళకి బాప్తిజాలు ఇవ్వండి అంటాను. ఇది ఒకటే ఆయన అడిగిండేది. వేరేమన్నా అడిగిండాడంటే మీరు బైబుల్ ఎత్తితే కూడా లేదు. ఒకరి దగ్గర మాత్రం అడుగుతున్నాడు. ఏమని? ఆ 2 చేపలు 2 రొట్లు 5 రొట్లు 2 చేపలు ఇయ్యప్ప అంటాను. ఎందుకంటే అది తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకే రిటర్న్ ఇచ్చేసి, వేరే ఏమన్నా అడిగినాడంటే ఎవరి దగ్గర ఏం అడగదు. ఆయన అడిగిండేది ఒకటే, లోకమంతా పోయి ఈ సువార్తని ప్రకటించాను. హల్లెలూయా. ఇది కష్టం అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండరు? యేసు ప్రభు గురించి చెప్పి ఏం లేదు, 4 మాటల్లో ముగియచ్చు మీరు. నేను ఎట్లో పాపిస్టోడుగా ఉన్నా, దేనికి పనికిరానుగా ఉన్నా, దేవుడు నన్ను కాపాడాడు. డైలీ నాకు దేవుడు సహాయం చేస్తాను. నాకు రక్షణ మార్గం దేవుడు దయచేసి యేసు ప్రభు నాకు రక్షణ మార్గం ఇచ్చిండాడు. ఆయన నిజమైన రక్షకుడు దేవుడు. ఆయన నువ్వు నమ్ము. ఇంత చెప్పేదానికి ఎంతమంది కష్టంగా ఉంది? లేదు. చిక్కిన వాళ్ళకంతా ఒక మాట ఎట్లా? అది కూడా దేవుడే మీకు చేస్తాడు. ఎట్లా? యేసు ప్రభా, యోనా మాదిరి మోసే మాదిరి నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది, నువ్వు నాకు కొంచెం సహాయం చేయి అంటే ఎట్లా? పొద్దున్న లేచిన వెంటనే అడుగు, ప్రభా ఒక్కడిని నాకు పంపి, నువ్వే నాకు పంపి. వాడికి ఏదో కష్టమే, వాడు నా దగ్గరకు వస్తాడు, ప్రార్థన చేస్తాను, నేను వానికి ప్రార్థన చేస్తాను, వాడికి విడుదల. కానీ ఎట్లు విడుదలైంది? యేసు నామములో విడుదల. లోకంలో కష్టాలు ఇచ్చేకి చాలా పిశాసులు ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. పిశాసి ఒకటి నుంచి బయటికి పోవాలంటే యేసు ప్రభు పర్మిషన్ ఇవ్వాల. ఇంకొక దానిలోకి లోపల పోవాలన్నా కూడా యేసు ప్రభు పర్మిషన్ ఇవ్వాల. ఆ లేగ్యం అనే పిశాసి అంటది, నన్ను అంధకారంలోకి ఇప్పుడే పంపించదు, నా టైం ఇంకా రాలేదు, నన్ను ఆ పందుల్లోకి పంపి అంటది. సరే పో, నేను వెంటనే పందుల్లోకి పోయిస్తాను. హల్లెలూయా.
అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తాం, ప్రభా నువ్వుదా నిజమైన దేవుడని నేను చెప్పాలని నేను రెడీగా ఉన్నాను. నా దగ్గర మనుషులు నిన్ను పంపి, నువ్వు ఎన్నుకున్న ఏ జనాలు ఉన్నారో వాళ్ళని పంపి నేను వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళకి విడుదల అవని వాళ్ళు యేసు ప్రభుని నమ్ముకోండి. హల్లెలూయా. అది యేసు ప్రభునే చేస్తారు. ఆ క్రెడిట్ ఆ అకౌంట్లో వాళ్ళంతా ఎట్లా రక్షింపబడ్డారో అదంతా మీ పేర్లోకి వచ్చేస్తుంది. పరలోక రాజ్యంలోకి మీరు పోయేటప్పుడు వట్టి చేతులతో పోకూడదమ్మా, ఆత్మల్ని చేతిలో పెట్టుకొని పోవాలి. ఇక్కడ నుంచి మీ సొత్తులు గిత్తులంతా ఏమీ తీసుకొని పోయేకలే, అన్నీ ఇక్కడ వేస్ట్. మీరు వేసుకున్న నగలు, మీరు వేసుకున్న తీగలు అన్నింటినీ కూడా పూడ్చిపెట్టేటప్పుడు మీ చేతుల నుంచి ఇప్పుకొందా లోపలేసేది. హల్లెలూయా. ఇవంతా కూడా మీకు సొంతం కాదు, మీరే సంపాదించిండేది కానీ మీకు సొంతం కాదు. ఎవడి చేతికి పోతుందని మీకు తెలియదు. చచ్చిపోయేటప్పుడు ఏది ఎవడి చేతికి పోతుందని తెలిసేలే. మా నాయనది చచ్చిపోయినప్పుడు ఏం నాకు మిగిలిందంటే, ఆయన స్నానం చేసేకపోయేటప్పుడు ఆయన బట్టలంతా వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడే ఆయన కాళ్ళ దగ్గర ఉండే సాక్షులు 2 ఇప్పి ఆడేయాలని తెలియకోకుండా జోబులు వేసుకున్నాను. ఆయన పాతి పెట్టేసి నేను ఇంటికి పోయి బట్టలు ఇప్పి స్నానానికి పోయేదాం. సరే జోబులో ఏముందని చూస్తే 2 సాక్షులు ఉండే, 5 నాకు మిగిలింది. మిగతా సొత్తు అంతా ఎవడికి పోయిందో తెలియదు. హల్లెలూయా. ఏది మనకు నిరంతరం కాదు, మనకు దేవుడు ఇచ్చిన రక్షణ మనకి నిరంతరం. దాన్ని కాపాడుకోండి, దాని గురించి 10 మందికి చెప్పండి, 10 మంది యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని. హల్లెలూయా. చూడండి, ఆ వాక్యం చెప్తాది. మన నోట్లో మనం ఏం చెప్పాలంట, ఆ వాక్యంలో మీరు చదవండి. ఒకటి దినవృత్తాంతం, 1 Chronicles 16:24. 1 దినవృత్తాంతం కన్నడలో ఏమంటారమ్మా? ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 16:24 ವಾಕ್ಯ. ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಘನತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. జనాంగಗಳಲ್ಲಿ ఏన ప్రసిద్ధపడిసిరి? ఆతన ఘనತೆಯನ್ನು. దేవుడు ఏం చేసిండాడో ఆ ఘనతను మీరు ప్రసిద్ధపరచండి. హల్లెలూయా. బాధ్యత ఏమంటే ఆయన గురించి మీరు చెప్పాలి, జనాంగం లేకపోయి మీరు చెప్పాలి. జనాంగం లేకపోయి మీరేం చేయాలా? యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాల్సిన ఒకే బాధ్యత మీకు ఉండేది. మిగతాదంతా నేను మీకు ఇస్తాను, మీరు అడిగిందంతా నేను నీకు ఇస్తాను. కానీ పోయి ఈ రక్షణ మార్గం ఏమనేది అది మాత్రం యేసు ప్రభు గురించి మీరు చెప్పండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చివరికి ఒక వాక్యం మనం చదివి ముగిస్తాం. అపోస్తలులు 1:8. యాడ్ వరకు చెప్పాలంట. ఎంత దూరానికి మనం పోయి చెప్పాలంటే అపోస్తలులు 1:8, యాక్ట్స్ 1:8. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೂದಾಯ ಸಮಾರ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆ చివరి భూమిలో ఉండే చివరి మనిషికి కూడా యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి ఉందంటే మనకు. హల్లెలూయా. మీరు చెప్పండి, అబ్రహాంని తీసుకొని పోయింది చేసింది దేవుడికి, ఈ పని మీ మూలకంగా చేసేది ఈజీనా కష్టమా? ఈజీ. కానీ దానికి ఎవరు తోడుకోవాలి? చూడండి, ఇప్పుడు నేను నా బిడ్డని తీసుకొని పోవాలంటే వాడు నడుచుకొని వస్తే పర్వాలేదు, నేను వచ్చేలేదని అటెండ్ చేస్తే ఎట్లా తీసుకొని పోయాడు? కష్టమైంది కదా. సో దేవుడు మిమ్మల్ని యాడికి పంపిస్తానంటే అడిగి పోండి. ఎట్లా ఆయన మిమ్మల్ని ఉపయోగం చేసుకోవాలని ఇడిచిపెట్టాడు. ఆయన మిమ్మల్ని గొప్పగా తీసుకున్నారు. హల్లెలూయా. నిజంగా చెప్తాను, ఆయన ఇచ్చే సమాధానం అంత ఉంటుంది. సమాధానాన్ని చెడుకునే పని ఎవరిదంటే మందిదా, మనందా చెడుకునే. హల్లెలూయా. దేవుని దగ్గర మనము ఒప్పుకుందాం. ప్రైజ్ లార్డ్. మనం దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని అడుగుదాం, ప్రభువా నాకు ఒక గురి ఇచ్చిండారు, తండ్రి చిట్టు నాకు ఒక గురి ఇచ్చిండారు, నా గురి నేను ఎట్లయినా తల్లికైకి సహాయం చేయ ప్రభా. చాలా రోజులు లేదు తండ్రి, నేను ఎన్ని రోజులు ఈ లోకంలో ఉంటానో తెలియదు ప్రభా. ఈ జీవితం నిరంతరం కాదు, ఈ శాశ్వతం కాదు ప్రభా. నా నిత్య జీవం లేదు నేను రావాలంటే ప్రభా నాకు ఆత్మలు దయచి మీరు అందరికీ యేసు ప్రభువులో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గురి ఇచ్చినారు. ఎట్లయినా ఈ సువార్తను తీసుకుని పోయి జనాలకు చెప్పమని చెప్పినారు. చెప్పే నాకు సహాయం చేయండి తండ్రి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువా సహాయం చేయి, సహాయం చేయండి.
నన్ను అనుకునే ఎవరు లేనప్పుడు నన్ను ఇంత పైకి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అది నీ కృప మాత్రమే తండ్రి. ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రభా, నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. ఈరోజు తండ్రి మాకు ఒక గురి దయచేసి, ఒక గురి, పెద్ద గురి ఉంది తండ్రి. నిత్య జీవం అనే ఒక గురి ఉంది ప్రభు. నాకు మీరు పెట్టిన సింహాసనం, నాకు మీరు ఇచ్చిన మహిమైన శరీరం, నాకు మీరు పెట్టిన తండ్రి పరిశుద్ధమైన వస్త్రాలు ఉంది. నాకని పరలోక రాజ్యంలో ఒక స్థానం ఉంది తండ్రి. నాకని దేవదూతలు ఉంటారు. ఓ నాకని నా తండ్రి యొక్క పాదాలు ఉంది తండ్రి. నాకని ఒక ఇల్లు కడతానండి ప్రభా. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అదిదా నా గురి తండ్రి. అడిగి నేను రావాలంటే తండ్రి ఇక్కడ దాని ఆత్మలు సంపాదించాల. వీళ్ళ నేను జీవంగా నిలబడాల తండ్రి. మీకు మేము సాక్షులుగా నిలబడాల తండ్రి. దానికి ఏం కావాలో చేయండి ప్రభా. ఈ లోకం మాకు తండ్రి ఉండేంత వరకే ప్రభా. శాశ్వతమైంది నిత్య జీవం ప్రభా. ఎట్లయినా తండ్రి మేము అక్కడికి వచ్చేది మీ సన్నిధానంలో మేము చిరరుణిలుగా నిత్యంగా ఉండేకి సహాయం చేయండి. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పరలోకం మీకు ఆశీర్వాదాలతో నింపండి. ఎంతో మంది తండ్రి ఈరోజు ప్రార్థన చేసింటారు. ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థన చేసింటారు. సమాధానం కొరకు ప్రార్థన చేసింటారు. కన్నీళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేసింటారు. ప్రభా, దేని గురించి అయితే ప్రార్థన చేసింటారు ఈ సభ నుంచి బయటికి వెళ్తే లోపల అది యేసు నామములో వాళ్ళకి దొరకండి. యేసు నామములో వాళ్ళు పొందుకొని ఉంటారు. మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి తండ్రిలో వాళ్ళని మీరు చేయడం అని వాక్యం చెప్తాను. ఆశీర్వాదంగా వాళ్ళకు మారండి. ఈ సభ వాళ్ళకి ఆశీర్వాదంగా మారండి. నెమ్మది దయచేయండి, ఆరోగ్యం దయచేయండి, కాపాడండి. యేసు ప్రభు నామములో పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అందరూ తలంచుకుని దేవునికి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాం. మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు కృపయు తండ్రి యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ అన్ని సహవాసం ఐక్యము సమాధానం మనందరితో పాటు దేవునికి రాకడ వరకు గాక. ఆమేన్. అందరూ చెప్పి మన ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు, నా అంతరంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధాన్ని సన్నిధించు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేన్ని మరొక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరికీ స్తోత్రాలమ్మా. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.